الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المسلمون، فإن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال تبارك وتعالى ممتنا على عباده: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وها نحن نتقلب في نعم عظيمة تجمع هذه الثلاث وغيرها فلله الحمد والمنة. أول هذه النعم نعمة الأمن، وهي أجلها وأكبرها، لأنه مع الخوف لا يهنأ المرء بطعام ولا بشراب ولا بصحة، لأنه يترقب القتل والاغتيال والموت في كل لحظة ينزل به أو بأهله، يترقب سلب ماله وانتهاك عرضه وتخريب دياره. فإذا ارتفع الأمن والعياذ بالله فسدت الهاية. ولهذا دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما دعا لأهل مكة، حكى الله عنه أنه قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قدم إبراهيم الدعاء بالأمن على طلب الرزق، لأنه إذا حصل الأمن أمكن طلب المعاش والرزق، وساغ الطعام والشراب، وصلح أمر الدين والدنيا. النعمة الثانية العافية في الجسد من الأمراض الظاهرة والباطنة التي تؤلم الإنسان أو تشتد فتعوقه عن أداء أعماله ومصالحه، والعافية من كل مكروه دنيوي وأخروي من أعظم المطالب. ولهذا كان طلب الله العافية من أحسن الأدعية وأجمعها لكل خير في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله ويسأله ويطلبه العافية دينه ودنياه عامة، وربما خص فسأل الله العافية في سمعه وبصره وبدنه وفي أهله وماله. فأكثر من طلب الله العافية. وإذا كنت صحيحا في بدنك فاستشعر أنك في نعمة عظيمة، إياك احتقارها أو استعمالها فيما يغضب من أنعم بها عليك، فإن المعاصي تزيل النعم. النعمة الثالثة والآخرة توفر قوت اليوم والليلة، أي عندك ما يكفيك ويقوم به بدنك
في يومك وليلتك، فكيف إذا كان في البيت أنواع القوت وأنواع الفواكه وصنوف الحلوى والألوان المتعددة من المشارب الباردة والحارة ما يكفيه لأسابيع أو شهر أو أكثر، ثم وهو يبيت ساخطا ويقوم ساخطا يشكو القدر ويندب الحظ ويسب الدولة، فأين هذا من الاعتراف بنعمة الله عليه؟ وأين هو من مقام الشكر الذي أمر به في قوله وكن من الشاكرين؟ أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عنوان الخطبة تذكر نعم الله. يا الله انزقا على مكاد، يا الله النعمة سلما استعوسنو. الله سبحانه وتعالى بين علي وعلى النعمة قطران ما انشلوم اتقطرون بلوال اتشلوتن بلوال وإن تعودوا سيلقل صوتال بزو نعمة وچن يواللن يتون بلنا يتون انستن يتون انتوالن نازيه بخطبة ولي كتنساو بيانس نبي عليه الصلاة والسلام የተናገሯትን ሶስት አረፍተ ነገር ያላትን በአጭር ቃል የገለጿትን ነው የዛሬው ኹጥባው። ከኒዕማዎቹ ውስጥ በዋነኝነት ጎላ ብለው ያሉትን ነው የነገሩን። ሰዎች እየዘነጋናቸው ያሉትን ማለት ነው። ምን አሉ? መን አስበሃ አሚነን ፊ ስርቢ። ይህ ሐዲስ ይደጋገማል፣ ነገም መደገም አለበት፣ ሁሌም ይደገማል። ምክንያቱም ውስጣችን ላይ ሊገባ አልቻለም፣ ገና ነው እየተረዳነው ስላልሆነ ነው። መን አስበሃ አሚነን ፊ ሲርቢሂ፣ በቤተሰቡም በአገሩ ሰላም የሆነ ሰው ሰላም ወጥቶ መግባት የቻለ ማለት ነው ባጭሩ። ሙዓፈን ፊ በደኒሂ፣ በጤናው በአካሉ ጤነኛ የሆነ ሰው በቤተሰቡም በራሱም ላይ ጤነኛ የሆነ ሰው ዒንደሁ ቁቱ የውሚሂ፣ ልብ በሉ የአንድ ቀን ወጪ ያለው ሰው፣ የዛሬን ወጪ መሸፈን የቻለ ሰው አሉ። ሌላ ነገር አላሉም። ይችን ብቻ ጠቀሱና ምን አሉ? ፈከአነማ ሒዘት ለሁ ዱንያ ቢሐዛፊሪሃ፣ ዱንያ በጠቅላላ እሱ ቤት ነው ያለችው ብለው ይናገራሉ። ሱብሃንአላህ። ሙዓፈን ፊ በደኒሂ አሚነን ፊ ሲርቢሂ ወኢንደሁ ቁቱ የውሚሂ፣ ከዚህ ውጭ ያለው ትርፍ ነው ማለት ነው። መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችና ትርፍ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከዚህ ውጭ ያሉት ትርፍ ናቸው። እነዚህ ናቸው የሰው ልጅ በዱንያ ሀገር ላይ ለመኖር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አሉት አሉ። ይህንን ነው ሐዲሱ የኹጥባው እየዘረዘረ የነበረው። እኛ ግን እነዚህን ሶስቱን ብቻ ሳይሆን እጅግ ሌላ በርካታ ኒዕማዎች በእጃችን ላይ ያሉ፣ እንደዛም ሆኖ ግን አላህን ከማመስገን ተቆጥበናል። ከዛ ሁሉ የመጀመሪያው ኒዕማ አሚነን ፊ ሲርቢሂ ነው ያሉት። አሚነን ፊ ሲርቢሂ ኒዕመቱል አምኒ أول هذه النعمة وهي أجلها وأكبرها، وعنده قوت يومه كالوم ومعافا في بدنه كالوم يأمن قداي تلك نعمانه. إيه وعنده قوت يومه من ورو معافا مهونو سلام كاليلم نعمان نتاچون أتاسباچوم بواننينت كهلم بفيت نعمة الأمن نو. ምክንያቱም ዓፊያ ቢኖርም የሚበላ ቢኖርም ሰላም ከሌለ ሁሉም አይጥምም። ብትበላው አይጠጋህ፣ ሲጀመርም አትበላውም። የሚተኛው እንቅልፉም አይተኛህም። ምንም ኒዕማነቱን አታስበውም። ሰላም ያጣ ሰው እንዴት ይሆናል? ምክንያቱም لأنه يترقب القتل፣ ሰላም ከሌለ ኮሽ ሲል ካሁን መጣ ዛሬ ማን ይሆን ተረኛ እያለ ያሰበ ዓፊያውስ ምን ያረጋል? ኒዕማውስ ምን ያረጋል? ሌላው اغتيال موت في كل لحظة، በእያንዳንዷ ደቂቃ ሰከንድ ውስጥ እየተጠባበቀ ስለሞት ያሰበ ስለ ንብረቱ መዘረፍ ያሰበ
ሰላም የማጣት ጉዳይ ቀላል ነገር ስላልሆነ እሱን መጀመሪያ አምጥተውታል። ነብዩላህ ኢብራሂም عندما بنى الكعبة እንደገነቡ የመጀመሪያ ያደረጉትም ዱዓ አምን ነው ይላል። وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا بلدا آمنا አሉ። ይሄንን አገር ሰላሙ የተረጋጋ አገር አድርገው አሉ። የነብዩላህ ኢብራሂም ዱዓ ነው ዛሬም وإذ جعلنا البيت آمنا የሚለው ያባቱን ገዳይ ቢያገኝ አይተናኮልም እዛ አገሩ የሆነ ነገር አለው ማለት ነው። የነብዩላህ ኢብራሂም ዱዓ ነው። የመጀመሪያ ያደረጉት ዱዓ አምን ነው። አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን መለመንም መታገልም አለብን። ዝም ብለን ከሚጮኸው ጋር መጮህ ውጭ ያሉ የትም ያሉ የሚጮሁ ሰዎች እነሱ ሰላም እየኖሩ የኛን ሰላም ሊነፍጉን አይገባም። ባለው ላይ ሰላም እንዲኖርልን ማድረግ የኛ ፋንታ ነው። በተለይ ሙስሊሙ ይሄ ሚና ሊወጣ ይገባዋል። ዱዓ በማድረግ በመመካከር በመነጋገር አምን ትልቁ ነውና ነው። ኮሽ ባለ ቁጥር የሚሰማንን ታያላችሁ። አንረሳትም አይደል? አንድ ቀን የደረሰች ችግር ዘላለም እናስባታለን። ብዙ አመታት በሰላም ከኖር ነው ይልቅ አንድ ቀን የደፈረሰችው ቀን አትረሳንም። አምን ከሁሉም በላይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በለደን አሚነን ነው ያሉት። እጅግ ሰላሙ የተረጋጋ ሀገር አድርገው አሉና ወርዙቅ አህለሁ ሚነ ሰመራት። ከዛ በኋላ ነው ስለ ርዝቁ የለመኑት። ሪዝቅ በኋላ ነው የሚከተለው ማለት ነው። አላኩል ያህል ሁለቱም ኒዕማ ናቸው። አምንም ሪዝቅም ያስፈልጋል። ይሄን ዱዓ አደረጉ። ዱዓውን የመጀመሪያ የተጠቀሙት ከአምን በፊት ሌላ አላስገቡም ማለት ነው። ስለዚህ አሚነን ፊ ሲርቢሂ ያሉት የአላህ መልእክተኛ በሰላም ወጥቶ መግባት የቻለ ሰው ትልቅ ኒዕማ እሱ ዘንድ እንዳለ ሊረዳው ይገባል። ይሄንን ኒዕማ በእጃችን ይዘነው ግን ሌላ ነገር ስናስብ እንታያለን። አስቧቸው፣ ዛሬ ዓለም በእጃችን ላይ ነው ያለው። የገዛውንና በተለያየ ዓለም ያሉትን ችግሮች ይዩት። አሁን እነሱ የርዝቁም ጉዳይ ብቻ አይደለም የሚያሳስበው፣ ወጥቶ መግባቱ የዛሬው ተራ ማን ነው የሚለው ከልጆቿ ማን እንደምትሸኝ ማንኛው ልጆች እንደሚሞትባቸው የሚያስቡበት ሰዎች ላይ። ስለዚህ እኛ ግን እዚህ ሆነን የምንለው ይሄ ነው። አላህ ሰላሙን ለነሱም አላህ ያወርድላቸው። እየሰማን ያለነውን ነገር እስከ መጨረሻው የምር አላህ ያድርግላቸው። ስለዚህ አወሉ ኒዕማ አልአምን ነው። አምን ጥሩ ነው። ሁሉ ጊዜ በዱዓችን ላይ اللهم امن اوطاننا ማለት ይገባል። ሁለተኛው ኒዕማ ሙዓፈን ፊ በደኒሂ ያሉት ነው። ሚነል አምራድ الظاهرة والباطنة። ታማሚ የሆነ ሰው አሁን የምትሉት ነገር ሁሉ አይገባውም። ታማሚ የሆነ ሰው የፈለገ የሚበላ ብታቀርብለት የፈለገ ነገር የሚታይ የሚሰማ ቢሆን ለሱ ምኑም አይደለም። ካልጋው ላይ መቼ በተነሳሁ እንጂ ሁሉም ነገር እኮ ይመራል፣ ሁሉም ነገር እኮ አይጣፍጥም ያለ አፊያ። ሐጃጅ ብን ዩሱፍ የሚባለው አንድን ወጣት ጾመኛ ነበር። ና ቶሎ ብላ አለው። ጾመኛ ነኝ አለው። በጣም በረሃ ነው ሰዓቱ፣ ወቅቱ ሙቀት ነው። ና እባክህ አሁን ፀሐይ ነው ሙቀት ነው ይቅርብ፣ ሌላ ቀን ትጾማለህ ና ብላ አለው። አይ ወናሩ ጀሃነም አሸዱ ሐረን፣ እየጾምከ ያለው ስለ ጀሃነም መከላከያ ስለሆነ ያ ስለሚብስ ይሄን ይችላልው አለው። አረግደለህም ይሄን ምግብ አታገኘውም ከዛሬ ውጭ አለው። ተው እባክህ ያጣፈጠው አፊያ ነው አለው። ፈለገ ነገር ምግብ ተዘጋጅቶ ጣፍቶ ቢቀርብልህ አፊያ ከሌለህ ምሬት ነው። የታመመ ሰው እስኪ ሁላችንም ታመን እናውቃለን። ምን አይነት ምግብ ነው የሚጣፍጠን? እንዲሁ ሆምጠጥ የሚያደርግ የሚፋጅ ሎሚ ነገር ቃሪያ ነገር አይደለ? የሚጣፍጠው ነገር ማለት ታማሚ ይመራዋል። ስለዚህ አፊያ የኒዕማ ማጣፈጫው ስለሆነ አፊያ የሌለው ሰውም ብዙ ነገር ስለጎደለበት ነው። በሆስፒታል አካባቢ የታመሙ ሰዎችን ብትጠይቁ የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ሊሆን የሚችለው የአፊያ ጉዳይ ነው። እነዛ የሶስት ሰዎች في بين እስራኤል ነብዩ የተናገሯቸው አላህ ኢብተላሁሙላህ የተባሉት ሰዎች የሶስቶቹም ጥያቄ ምን ትፈልጋለህ ሲባሉ የመጀመሪያ በላያቸው ላይ ያለውን አፊያ እንዲነሳላቸው ነው። አይነ ስውሩም አይኔ እንዲገለጥልኝ ነው ያለው። አልአብረስ የነበረውም ሰው ይሄ በረስ በሽታ ከላይ ላይ እንዲነሳልኝ ነው ያለው። አፊያ ያጣ ሰው የመጀመሪያ ጥያቄው የሚሆነው እሱ ነው። ይህንንም ከግምት በማስገባት የአላህ መልእክተኛም በብዙ ቦታ ላይ ስለ አፊያ ዱዓ ያደርጋሉ። ዱዓ አድርጉ ብለውም ያደርጋሉ። አባስ አጎታቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ብዬ ልለምን ሲላቸው ሰሊላህ አልዓፊያ ነው ያሉት። አፊያ ለምን አሉት። ሌላ ቀን መጥቶ ጠይቃቸው ያ አባስ ያ አመ ረሱልላህ ሰሊላህ አልዓፊያ ነው ያሉት። አፊያ የሁሉ ነገር መሰረት ስለሆነ ነው። አፊያ ካለ ትሰራለህ፣ ትሰግዳለህ፣ ትሰራለህ። በሁሉም ነገር ላይ ውጤታማ ልትሆን የምትችለው አፊያ ካለ ነው። አፊያ ከሌለ ምንም የለም። አፊያ ማለት ሁሉ ነገር የሚረብሽ ቱሊሙል ኢንሳን አው ተሽተዱ ፈቱዓዊቁሁ አን አዳኢ አማሊሂ ወልመሷሊሂ የሚያስፈልግህን ነገር ለማድረግ የሚከለክል ነገር አፊያ ማጣት ነው።
አፊያ ለምን ብለው ለምነዋል የአላህ መልእክተኛ እንዳጠቃላይ ወአፊና ፊመን አፈይት ዱዓ القنوت ላይ اللهم عافنا فيمن عافيت አፊያ የግድ የጤና ጉዳይ የምትናቀው ብቻ አይደለም ማንኛውም የሚረብሽ ነገር ሁሉ ውስጥህን የሚረብሽ ነገር ሰላም የሚያጣህ ነገር ሁሉ ያ ከተሟላልህ አፊያ አለህ ማለት እሱ ነው ሐምና ገምም የአፊያ ውጤት ነው በማንኛውም ነገር ላይ ቀልብ የሚረብሽ ነገር ሁሉ አፊያ ማጣት ነውና እንደው በተخصيص ይለዩም اللهم في سمعي وبصري يالوم دعاء ያደርጉ ነበር اللهم اجعل سأرنا لا تجعل ምንድነው የሚሉት وجعله سأرنا ورثا عليه አፊያችንን ጆሮአችንን አይናችንን ሙሉ አካላችንን ጠብቅልን ይያሉ ዱዓ ያደርጉም ነበር ስለ ዱንያውም ለአኺራውም አፊያ የሚለው ነገር ዑሙም ነውና ይሄኛው ሌላኛው ኒዕማ ነው ይሄንን ያለው ሰው ይላል فاذا كنت صحيحا في بدنك ጤነኛ የሆነ ሰው በአካሉ ላይ فاستشعر انك في نعمه عظيمه ሌላ ተመልከት እጅ ላይ ያለው ኒዕማ የማይመነዘር በምንም የማይሸጠው እስኪ አንድ ሰው አይኑን በስንት ሚሊዮን ይሸጣዋል አንድ ጣቱን ይሸጣል አያደርገውም አፊያ ማለት ይሄ ነው ሙሉ አካል ሙሉ ጤና ያለው ሰው እሱ ዘንድ ትልቅ ኒዕማ እንዳለ በመገንዘብ ኢያከ احتقارها እንዳትንቅ በግርህ መሄድህን ሳንቲባት ታክሲ እንዳይሰማ ይሄ አላህ የሰጠህ ትልቁ ኒዕማ ነው የጎደለውን ነገር ሳይሆን ማሰብ እጅ ላይ ያለው አፊያ አላህ ማን ይከለክለው ነበር በዚህ ሰዓት ከዚህ ድህነትህ ጋር ከዚህ ችግርህ ጋር ሆስፒታል ብትንከራተትስ መድኃኒት መግዣ መታከሚያ አጥተህ የበለጠ ችግር በችግር ላይ እንዲሆንብህ ቢያረግ ማን ይከለክለው ነበር ግን አላህ አፊያ ስላደረገ واستعمالها فيما يغضب من انعم بها عليك ይሄን ኒዕማ የሰጠህን አላህ የሚያስቆጣ ነገር እንዳታደርግበት ምክንያቱም ወንጀል መስራ ከሆነ ይሄ ኒዕማ አብሮህ አይቆይም አላህ የሰጠህ ኒዕማ እንዲቆይልህ ከፈለክ ማድረግ ያለብህ ሹክር ማድረግ ነው ሹክር ማድረግ ጤነኛ ከሆንክ ወደ መስጂድ ከተመላለስ ጤነኛ ከሆንክ ገንዘብህን ከሰጥህ ዕውቀትህን ካካፈልክ ኸይር ነገር ካደረክ አላህ ለሰጠህ ኒዕማ ምን አደረክ ማለት ነው ሹክር አደረክ ነው አሽክሩ ቀይዱ ኒዕማ ነው ያላህ ኒዕማ አብሮህ እንዲቆይ የሚያደርግ አላህን ማመስገን ነው ወሰይዱል መፍቁድ ይላሉ የሌለውንም ለማደኛ አላህን ማመስገን ነው ስለዚህ ሁለቱ ኒዕማዎች እነዚህ ናቸው ሶስተኛው ኒዕማ ተወፍሩ ቁቱል የውም ወለይላ አገር ሰላም ሆኖ ጤነኛ ሆነ የምትበላው ካጣህም ከባድ ነው ለለት ጉርስ ከጠፋ ይረብሻል እንዴት ታርገ ተሰግዳለህ እንዴት ታርገ አላህን ተዘክራለህ ምንም ማድረግ አትችልም ይሄ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ይሄንንም ብለውታል ወኢንደሁ ቁቱ የውምሂ በማለት በጣም ወደፊት ብዙ የተለጠጠ ባይኖርም የዛሬው ካለ ዛሬ አንተ ባለ ሀብት ነህ ስለ ነገው ደግሞ ነገ እናስብ ነገ ደግሞ نحن نرزقكم እንዳለው አላህ ይረዝቅሃል ስለዚህ ይሄም ሌላኛው ኒዕማ ነው እነዚህ ሶስቶቹ ያሉት ሰው ምንድነው ይያሉ ነው ያሉት እሱ ዘንድ ዱንያ በጠቅላላ አለች ማለት ነው እኛ ዘንድ ዛሬ ብዙ ወኢንደሁ ቁቱ የውምሂ የሚለው የአንድ ቀን ብቻ አይደለም ዛሬ እኮ ሰው እየተበሳጨ ያለው አካውንቴ ላይ ያለውን አውጥቼ ለምን በላሁ ነው እኮ ሱብሃንአላህ ስራ ጠፍቷል ያለኝ ነው እየበላሁ ያለሁት ለምን አትበላውም ትቶ ይለቅ ይባላል ልብስ ባገራችን ስለበስ ትቶ ይለቅ ኒዕማ እኮ ነው ይለቃ አላህ የሰጠህ ኒዕማ ደግሞ አላህ ይተካዋል እንኳንም በላው አንተ እየሰበሰብ ዝም ብለህ መሄድ ነው ፈለከው ስለዚህ ያለን ኒዕማ ይያጣን ሳይሆን ለምን ብቻ ያለውን ለምን በላሁት ብሎ ያልቅብኛል ስስት እኮ ማለት ነው የአንድ ቀን ነው የተባልነው ይሄንን ይመስላል አላኩል ይሃል እነዚህ ኒዕማዎች ደግሞ አላህ የሰጠን ኒዕማ አብረውን እንዲቆዩ የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉ የሰላም ጉዳይ لا تثبت بعد توفيق الله الا باسباب عظيمه ምክንያቶች ያስፈልጋል እጅህን አጣጥፈ ተቀምጠህ ሰላም ዝም ብሎ አይመጣም መታገል ያስፈልጋል አገር ሰላም እንዲሆን መውጫ መግቢያ ይሄ ሮ እንዳታዩም ሲንቀሳቀሱ የነሱ መጠበቅ እኮ ለኛ ሰላም ሆኖናል ፖሊስ መኖሩ ጥበቃ መኖሩ የግድ አስፈላጊ ነው እነዚህን አካሎች ማገዝም እኛም መሳተፍ ያስፈልጋል ዝም ብለ አንተ ጡልጡል ንጋዴ ብቻ ሳንቲም ለቀማ ብቻ አይደለም የሀገርን ጉዳይ ሁሉ ጊዜ ያነሳሁት ነው ይሄ ነገር ያስፈልገናል ሀገር የኛው ናት ሌሎች እንደሚሉ ሳይሆን ስለዚህ ሰላምን መጠበቅ አስባቦች አሉት ሚንሃ አልኢትሳሙ ቢሐብሊላህ የአላህን ገመድ አጥብቆ መያዝ ማለት ከአላህ ጋር አለመጣላት አላህ ሰላሙን እንዲያቆይልን ያደርጋል ከአላህ የተጣላ ሰው አላህ መቅጫው ነው ይቀጣል ሁሉንምና من الشرع والبدع ومنها لزوم الجماعه አንድ መሆን ያስፈልጋል መለያየት
መፈራረቅ አያስፈልግም። የሐሳብ ልዩነት ካሉ ማጥበብ እንጂ የተጋጭን ሰላም እንዲጠፋ ማድረግ የለብንምና የሀገሩም ጉዳይ የሁሉም ሰላም እንዲቆይም ይሄንን ያስፈልጋል። ካለው አካል ጋር መስማማት ያለውን መንግስት መደገፍ ያስፈልጋል። ካለው ጋር ኮሽታ እንዳይፈጠር ችግር በመፍጠር የሚመጣ ነገር የለም። ከታጠቀ ኃይል ጋር ሰላም ፈጥረን መንግስታችን ከጎን ሆኖ ማድረግ ነው እንጂ ሰላም በየአካባቢው ኮሽ ሲል እያያችሁት ነው። ሩቅም ባንሄድ አገራችን ላይ እንደ ልብ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ክልሎች አሉ። ያም ነገር እንዲመጣ በዱዓም መተጋገዝም ያስፈልገናል። ኒዕመተል ቁት ተሕታጁ ለሰዒ ወኢንደሁ ቁቱ የውሚሂ ሰበብ ማድረግ ያስፈልጋል። እቤት ቁጭ ብለህ አይደለም ሰበብ መክር ለው አነኩም ተተወከሉነ ሐቀ ተወኩሊ ለረዘቀኩም ከማ የርዙቁ ጦይረ ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ተግዱ ኺማሰን ወተርጅዑ ቢጧነን አዕዋፋቶችን አላህ እንደሚረዝቀው ይረዝቃችሁ ነበረ ይላሉ። አዕዋፋቶች ጠዋት ይወጣሉ፣ ንግድ የላቸው፣ እርሻ የላቸው፣ ምንም የላቸው፣ አለላህ ይወጣሉ። ማታ ሲመለሱ ሆዳቸውን ሞልተው እቤት ላሉ ተግጫጫቸውን ሁላ ይዘው ይመጣሉ። ስለዚህ አስባብ ማድረስ ይሄ የአላህን ኒዕማ እንድታገኘው ያደርጋል። አላህ የሰጠህንም ደግሞ በማመስገንም በዚህ ሁኔታ ላይ መቀጠል ያስፈልጋል። ስለዚህ የአምኑን ጉዳይ የዓፊያም ጉዳይ እንደዚሁ መጠበቅ ያስፈልጋል። ዓፊያ አላህ የሰጠንን ዓፊያ ስንታመም ብቻ አይደለም ወደ ሕክምና መሮጥ። ከዛ በፊትም መጠንቀቅ ያለብንን ነገር የምግብ አለአግባብ መጠቀም የጤና ጉዳይን እያመጣ ነው ያለው። የአላህ መልእክተኛ ማ መለአ ብኑ አደመ ውያአን ሸረን ሚን በጥኒን ብለዋል። እንደ ሆዱ መጥፎ ነገር የያዘው የለም ብለዋል። የምግብ አመጋገብ ስርዓታችን ጤና ላይ ችግር እየፈጠረ ያለው እሱ ነው። የሕክምና ባለሙያዎች ይሄንን ሐዲስ ሰምተው ምንድነው የሚሉት? ለአንድ ሰው ሉቅመቱን ሉቅመታን 2-3 ጉርሻ ከጎረሰ በቂው ነው ይላሉ። ወኢላ ከዚህ በላይ ይበላለሁ ካለ ፈሱሉሱ ሊጧዓሚሂ ወሱሉሱ ሊሸራቢሂ ወሱሉሱ ሊነፈሲሂ ነው የሚሉት የአላህ መልእክተኛ። ይሄን ሐዲስ ሰምተው ይሄ ሐዲስ ቢተገበር አሉ ዛሬ የሕክምና ቤቶችና የጤና የፋርማሲዎች ይዘጉ ነበር፣ ሁሉም ጤነኛ ይሆን ነበር ይላሉ። የምግብ አጠቃቀማችን ሁኔታም በጣም ችግር ነው። ብዙ ሰው እየታመመ ያለው በሚበላው ምግብ ነው። ማብዛት ሌላ አንድ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመጣጣኝ ነገሮችን በልክ መመገብ እስላም ያዘዘን ነገር ነው። ስንበላ መጀመሪያ ከመቅረቡ በፊት የነበረው ፍላጎታችን እያለ ነው መነሳት ያለበት። እስኪ አስጠላን ድረስ መብላት ማለት በጤናችን ላይ የሚያመጣውም ችግር ነው። ሌሎችም አስባቦችን ማድረግ እንቅስቃሴ፣ ስፖርት የታዘዝንበት እኮ ነገር ነው። ይሄ እንቅስቃሴ ማድረግ የታዘዝንበት፣ ቁጭ ማለት በልተህ ቁጭ ያ ነገር በጤናም ላይ የሚፈጥረው ነገር ነው። ስለዚህ የጤና ባለሙያዎችን መስማት ኢስላም ያዘናል። ይሄ በዚህ ሙያቸው የሆኑ ሰዎችን። ስለዚህ እነዚህ የተባሉት ኒዕማዎች እጃችን ላይ ያሉት ኒዕማ እንዲቆዩ እነዚህን አስባቦችን በመጠቀም አላኩል ያህል ትልቅ ኒዕማ እጃችን ላይ መኖሩን እንድናስብ ለማለት ነው። ጃለኒ አላህ ወኢያኩም من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن عباد الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة